नमस्कार बंधुगण आम बुक समरी इन ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत। आज आम होमोडियस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो पुस्तक शिक्षा गुड़िक आलोचना करवा। बंधुगण वीडियो आरंभ करने पूर्व आपण मानकु गोटे अनुरोध, जदि आपण पाखरे हेडफोन किबा इयरफोन अच्छी तेबे ताहा व्यवहार करंतु, कारण यह द्वारा ध्यान अधिक आसीबो। आमे गोटे सिनेमा को जेते बारंबार देखिबा ताहा सेतिकी अधिक मने रहे, तेणु निजकु प्रतिज्ञा करंतु, मने रहिबा पर्यंत शुणंतु एवं निज जीवन प्रयोग करने आरंभ करंतु। चलंतु आज सुंदर एवं मूल्यवान शिक्षा यात्रा को आरंभ करिबा। बंधुगण मु आपण को प्रश्न पचारि आज वीडियो को आरंभ करने को चाहे। आपण को फोन कौन आपण को परवर्ती इच्छा विषय आपण को पूर्वर जानी पारुछि? आमे कौन मानवता को एपरी एक एल्गोरिदम को हस्तांतर करिछु जहा आमको आम ठारू भल भावरे बुझे। मु इतिहासकर एवं चिंतक युवाल नोआ हरारी द्वारा लिखित होमोडियस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो पुस्तक विषय कहूछि एवं मु आपण को आरंभ रे एक चेतावनी देवा को चाहूछि। एही ऑडियो बुक सुनिबा आपण को चिंताधारार मूलदुआ को हलाई देबो। मु ग्यारंटी देउछि जे विश्व प्रजुक्ति विद्या एवं निजको किपरि देखंती ताहा सबुदिन पई परिवर्तन हेबो। जदि आपण परदा पछरु आम विश्व को चालित करुथिबा सत्यर सामना करने को प्रस्तुत रुहंती, तेबे एही ऑडियो को सुनिबा बंद करंतु, कारण एही यात्रा दुर्बल हृदय लोकंक पई नुहे। आपण केबे अनुभव करिसंती कि आपण को फोन निजे एहा बुझिबा पूर्व जानी पारे जे आपण परवर्ती समय रे कोन चाहुछंती? आपण केबे भाबिछंती कि सोशल मीडिया आपण को ठीक भाबरे जहा देखिबा को चाहंती ताहा काहींकी देखाए? धीरे धीरे आपण को एक दृष्टिकोणरू विश्व को देखिबा को प्रेरणा दिए। आपण केबे भय करिसंती कि एही प्रजुक्ति विद्या जुगरे आमे मनीष माने काळ पछरे पड़ी जाइथिबु, मेसिन हातरे कंढेई व्यतीत आउ किछि नुहे? जदि एही प्रश्न गुड़िक आपण मन को आसे तेबे आपण एका नुहंती। एही ऑडियो बुक सीधा सड़ख एही समस्या गुड़िकर हृदय को खोलताड़ करे। यह से मानक पाई जेउ माने बुझिबा को चाहंती जे 21तम शताब्दी रे प्रकृत शक्ति किए धरिछि। युवाल नोआ हरारी व्याख्या करंती जे मानवता यार पुराना शत्रु मानकु बहु परिमाण रे परास्त करिछि, जेपरिक दुर्भिक्ष, फ्लेग एवं युद्ध। वर्तमान एही प्रमुख समस्या गुड़िक आउ प्राथमिक विपद नुहे। मानवता निज पाई 3टी नूतन विशाल लक्ष्य स्थिर करिछि। ताहा कौन? अमरत्व हासिल करिबा, अनंत सुख प्राप्त करिबा एवं ईश्वरंक परि दिव्य शक्ति प्राप्त करिबा। यह कौन सी विज्ञान काल्पनिक कहानी नुहे। यह प्रमुख सिलिकॉन वैली कंपनी, बायोटेक लैब एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोग्रामर मानकर प्रकृत एजेंडा। तथापि देवता हेबार एही दौड़ मध्यरे एक नूतन धर्म चुपचाप उभा हेउछि। यह एपरि एक धर्म जहा मानव भावना उपरे तथ्य प्रवाह को प्राथमिकता दिए एवं स्वाधीन इच्छा को केवल एक भ्रम भाव विचार करे। तेबे आमे कोन प्रकृत रे देवता हेबार रास्ता रे अछु, ना आमे अजाणतरे आमर मानवता को एक एल्गोरिदम को समर्पण करूछु जहा आमको आम ठारू भल भाव बुझे। जदि आपणक जीवनर निष्पत्ति को गठन करुथिबा शक्ति गुड़ी को बुझिबाकू एवं भविष्यत पई प्रस्तुत हेबाकू चाहंती, तेबे एही यात्रा रे आम सहित योगदान करंतु। आपण जहा आविष्कार करबाकू जाउछंती ताहा आपण को आश्चर्य करिवो एवं हेत आपण को सबुदिन पई जागृत करिवो। प्रथम अध्याय मानवतार नूतन कार्यसूची। आमे जेउ 3 शत्रु को परास्त करिछु, यह विचार करंतु। गोटे किंबा 2 शताब्दी पूर्वरु जड़े साधारण व्यक्ति प्राथमिक चिंता कौन थिला? से मानकर सबुठारु बड़ भय कौन थिला? उत्तर 3टी जिनिस रे रहिछि: दुर्भिक्ष, महामारी एवं युद्ध। सहस्राब्द धरी मानवता एही 3टी प्रतिपक्ष सहित लड़ी थिला। दुर्भिक्ष पड़िब, लक्ष लक्ष लोक भोगरे मृत्युवरण करिवे, समग्र ग्राम जनशून्य होई जिवो, लोक माने रुटी खंडे पाई हताश होई दौड़ी जिवे। तापरे महामारी आसिला। बुबोनिक प्लेग, चेंक एवं कलेरा परी रोग गुड़िक सहर गुड़िक कबर स्थान में परिणत करिब। केही एहार कारण किंबा उपचार जानि नथिले।
ଏହି ପ୍ରକୋପଗୁଡ଼ିକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ କ୍ରୋଧ ଭାବରେ ଦେଖି ଲୋକମାନେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ। ରାଜା ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଅଗଣିତ ସାଧାରଣ ସୈନିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକ୍ରମଣ କେବେ ହେବ, କେଉଁ ସହର ଲୁଟ୍ ହେବ କିମ୍ବା କାହାର ଘର ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ବାସ୍ତବତା ଥିଲା, ମାନବ ଅସହାୟତାର କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି କ'ଣ ଭୋକ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଚିନ୍ତା କି? ନା, ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୋକ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥୂଳତା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶସ୍ୟ ପାଇଛୁ। ସମସ୍ୟା ଆଉ ଉତ୍ପାଦନ ନୁହେଁ, ବରଂ ବଣ୍ଟନର। ଯେକୌଣସି ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ଏବେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିଫଳତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମେ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି କୋଭିଡ୍-19 ପରି ମହାମାରୀ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ। ତଥାପି ବିଜ୍ଞାନ ସହାୟତାରେ ଆମେ ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଟୀକା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିକଶିତ କରିଛୁ। ଆମେ ଆଉ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ କ୍ରୋଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ, ବରଂ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛୁ। କେବଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିବା ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଏକ ସରଳ ବଟିକାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ମାନବତା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ବିଜୟ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ହଁ, ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ବି ରହିଛି। ତଥାପି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲୋକ ମରନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତି କେବଳ ଏକ ଆଦର୍ଶରୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚୀନ କିମ୍ବା ଆମେରିକୀୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ତାହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ଲେଖକ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମାନବ ଜାତି ଏହାର ତିନୋଟି ପୁରୁଣା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ପ୍ଲେଗ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପରିଣତ କରିଛୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଆମର ନିଜର ବିଫଳତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଜାତି ଆଉ କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବ, ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଲେଖକ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ କେବଳ ବସି ବସି ବିଶ୍ରାମ ନେବ ନାହିଁ। ଆମେ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବୁ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ମାନବତାର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ହେବ ଅମରତ୍ୱ, ସୁଖ ଏବଂ ଦେବତ୍ୱ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା, ଚିରକାଳ ଖୁସି ରହିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନୀତ କରିବା। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷରୁ ହୋମୋଡିୟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଭଳି ପ୍ରାଣୀରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏହା ଏକ ବିଜ୍ଞାନ କାଳ୍ପନିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ପରି ଶୁଣାଯାଉଛି, ନୁହେଁ କି? ତଥାପି ଲେଖକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଧାରଣାଟି ବିଶାଳ ଏବଂ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ। ସହସ୍ରାବ୍ଦ ଧରି ଆମେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚିବା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଆମେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଆମେ ଆମର ଜିନ୍ ସମ୍ପାଦନ କରିବୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସଂଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଜୈବିକ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଆମର ମନୋଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଔଷଧ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ଶେଷରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବୁ, ପୁରାତନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରି। ତଥାପି ଏହି ପଥ ଯେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା ସମାନ ଭାବରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତେବେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁ ଆଧାର ଉପରେ ସ୍ଥିର ରହିବ? ଆମେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏହା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ଦାବି କରିପାରିବା? ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଗତ କିଛି ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ କିପରି ଠେଲି ଦେଉଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମଣିଷ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ମାନବବାଦର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ମାନବ ଜାତି କିପରି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମହାମାରୀ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମରତା, ସୁଖ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଭଳି ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ଆମେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ଯେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରି ଦେବତା ହୋଇପାରିବା? ଏହି ମାନସିକତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଶ୍ୱର ଧର୍ମ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହିତା କରିଛି। ସେହି ବିଚାରଧାରା ହେଉଛି ମାନବବାଦ। ମାନବବାଦ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ମଣିଷ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା, ସବୁକିଛିର କେନ୍ଦ୍ର। ଆମର ଭାବନା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ସତ୍ୟ ଗଠନ କରେ। ସେମାନେ ଚରମ ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ସହସ୍ରାବ୍ଦ ଧରି ଅଧିକାଂଶ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଶକ୍ତି ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜଣେ ଦେବତା କିମ୍ବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ବାସ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ମାନବ ଭୂମିକା କେବଳ ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ଥିଲା। ତଥାପି ନବଜାଗରଣ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ବିଶେଷ କରି ୟୁରୋପରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବଦଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାଏ। ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ନୈତିକତା ପାଇଁ ଜଣେ ଦେବତା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୁକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କରୁଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। କଳାକାରମାନେ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ବଦଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ଦିବ୍ୟତାରୁ ମଣିଷ ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା। ଏହି ମାନବବାଦୀ ବିପ୍ଳବ ସବୁଠି ବ୍ୟାପିଗଲା। ରାଜନୀତିରେ ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଏହି ନୀତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ଯେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଭୋଟର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହା ମାନବବାଦର ରାଜନୈତିକ ମନ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏହା ମୁକ୍ତ ବଜାରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାହକ ଜଣେ ରାଜା। ମାନବବାଦର ଆର୍ଥିକ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ବଜାରକୁ ଚଳାଏ। ଶିକ୍ଷାରେ ମାନବବାଦ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ରଡ୍ ଶିକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ଆଜିର ପିଢ଼ି ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ। ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଯେ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଖୋଜିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କିଏ? ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ବାଛିବା ଉଚିତ? ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ମାନବବାଦ ଆମ ଜଗତକୁ କିପରି ଆକାର ଦେଇଛି। ଏହା ଆଜିର ଡିଫଲ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଲଟିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୂଳତଃ ମାନବବାଦୀ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଆମର ଭାବନା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କଳାକାର ଏକ ଚିତ୍ରକଳା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନେତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରୁ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସବୁକିଛି ଶେଷରେ ମଣିଷ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରିଥାଏ। ତାହା କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଚାରିପାଖରେ। ଏହି ମାନବବାଦୀ ମାନସିକତା ଆମକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହାସଲ କରିପାରିବା। ଯଦି ମଣିଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଯଦି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଆମେ କାହିଁକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସି ରହିପାରିବା ନାହିଁ?
ଆମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରି ଦେବତା ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ? ମାନବବାଦ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହା ଆମକୁ ଆମର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନନ୍ତତାକୁ ଠେଲିବାକୁ କୁହେ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶୁଣାଯାଏ, ନୁହେଁ କି? ଆମେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହିଠାରେ ଲେଖକ ଏକ ଗଭୀର ଅସ୍ଥିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ମାନବବାଦକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ଏହାର ମୂଳଦୁଆକୁ ହଲାଇ ଦେଉଛି। ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନର ହୋଇଥିବା ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ମାନବବାଦର ଦୁଇଟି ମହାନ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଏକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଧାରଣା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ଉଭୟ ଧାରଣା ଭ୍ରମ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆମେ ନିଜକୁ କହିଥିବା ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କିମ୍ବା ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନ୍ୟୁରନ୍ ପରସ୍ପରକୁ ସଂକେତ ପଠାନ୍ତି। ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ କୌଣସି ଏକ ନେତା ବିନା ଏକ ବିଶାଳ ଭିଡ଼ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେହିପରି ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଜୈବ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସଚେତନ ମନ କେବଳ ସତ୍ୟ ପରେ ଏକ କାହାଣୀ ନିର୍ମାଣ କରେ, ଦାବି କରି ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତେବେ ମାନବବାଦର କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ତେବେ ଭୋଟର କିପରି ଭଲ ଜାଣନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ରାଜା ଏହି ଧାରଣାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହେ? ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ଗଭୀର ସଙ୍କଟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଆମେ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପଥ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଟାଣି ନେଉଛି। ଯେଉଁ ଭୂମି ଉପରେ ଆମେ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରିଥିଲୁ। ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ କେବଳ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଆଲଗୋରିଦମର ଏକ ସଂଗ୍ରହ, ଯଦି ଆମର ଭାବନା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା କେବଳ ଗଣନା, ତେବେ ଆମେ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଲଗୋରିଦମ ଅପେକ୍ଷା କିପରି ଭଲ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ସମାଜ, ରାଜନୀତି, ଆଇନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅର୍ଥକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ। ଯଦି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରତାରଣା, ଏକ ଭ୍ରମ, ତେବେ ଏହା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? କ'ଣ ଅନ୍ୟ କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ଏହି ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଆଲଗୋରିଦମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ? ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ସତ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ? ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ? ବିଜ୍ଞାନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତାରଣା। ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷରେ ଆମେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲୁ। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମ? ମାନବବାଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେଉ କି? ମୁଁ କାହାକୁ ଭେଟିବି ତାହା ବାଛିବି, ମୁଁ କ'ଣ କିଣିବି ତାହା ବାଛିବି ଏବଂ ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବି ତାହା ବାଛିବି। ଏହି ପସନ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାର ଫଳାଫଳ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ଏହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ମୁଁ ନାହିଁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ, ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ନୁହେଁ କି? ଏହାକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା। 1980 ଦଶକରେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଲିବେଟ୍ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ନାୟୁବିଜ୍ଞାନୀ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରେକର୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟା ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଛୁଞ୍ଚିଥିବା ଏକ ଡିଭାଇସରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟା ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଫଳାଫଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଲିବେଟ୍ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କଣ୍ଟା ଘୁଞ୍ଚିବାର ପ୍ରାୟ ଅଧ ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 1/4 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଚେତନ ମନ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି। ସେମାନେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳାଫଳ ଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣ ନଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ପରୀକ୍ଷଣ ସମାନ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ବଟନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଏହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ 7ରୁ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କରି କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଲେଖକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଜୈବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଶରୀର ଏକ ଜଟିଳ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ସେଟ୍ରେ ଗଠିତ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିବ, ଏହି ଆଲଗୋରିଦମ୍ କ'ଣ? ଏହା ଗଣନା କରିବା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ନିୟମର ଏକ ସେଟ୍। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଏକ ସରଳ ଆଲଗୋରିଦମ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଏକ ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମର ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ଅଧିକ ଜଟିଳ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ବିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଆଲଗୋରିଦମ୍। ପ୍ରେମ, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଭୟ ଭଳି ଭାବନା ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଯାହା ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଜାତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକ ଗଣନା କରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଭାବନାକୁ ଜାତ କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଏବଂ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ବିପଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପଳାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଭୟ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଚଲାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଜେନେଟିକାଲ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଚଲାଏ। ଏହି ସବୁରେ ଆମର ଜିନ୍ ଏବଂ ଆମର ପରିବେଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗଣନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଜଡ଼ିତ ନାହିଁ। କୌଣସି ଆତ୍ମା ଏସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି, ନା ମୁଁ ସଚେତନ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣେ। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ୱର କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚାଲୁଥିବା ଆଲଗୋରିଦମ୍ର ଏକ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ଏବେ ଆପଣ ପଚାରିପାରନ୍ତି, ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ତେବେ ଏହା ମୋ ଜୀବନ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର। ଯଦି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ଜଣେ ଭୋଟର ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହାନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ତେବେ ଭୋଟର ସର୍ବଦା ଠିକ୍। ଏହି ନୀତି କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ କିଣି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରାହକ ରାଜା। ଏହି ପ୍ରବାଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ କେବଳ ଏକ ଜୈବିକ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ତେବେ ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇପାରିବ। ସହସ୍ରାବ୍ଦ ଧରି ରାଜା ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନେ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆମେ ଏକ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ସରକାର ଏବଂ ବିଶାଳ କର୍ପୋରେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୈବିକ ଆଲଗୋରିଦମ୍କୁ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ କ'ଣ ଖୋଜନ୍ତି, ଆପଣ ଫେସବୁକରେ କ'ଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଆମାଜନରେ କ'ଣ କିଣନ୍ତି, ଆପଣ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁଠିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଏକାଥରେ ବାୟୋଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ସେନ୍ସର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାରୀରିକ ତଥ୍ୟ ମାପିପାରିବ ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଏବେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଲଗୋରିଦମ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭରପୁର କରିଦେବ। ସେହି ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ନମୁନା ଚିହ୍ନଟ କରିବ, ଏପରି ନମୁନା ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଜାଣିବ ଯେ କେଉଁ ଖବର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଦିଏ,
କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଦିଏ ଏବଂ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଗ୍ରହ, ଯୌନ ପସନ୍ଦ, ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଭୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ, ଏହା ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖାଇବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ବିକ୍ରୟ କରିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଞ୍ଚରେ ଆଣିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏହା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେପରି ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଏକ ବାହ୍ୟ ଆଲଗୋରିଦମର କଣ୍ଢେଇ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଯଦି ମଣିଷର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଏକ ଭ୍ରମ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଆଲଗୋରିଦମ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତେବେ ଶକ୍ତି କାହା ହାତରେ ଯିବ? ମଣିଷ ହାତରୁ ଖସିଯିବା ପରେ ଏହି ଶକ୍ତି କେଉଁଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ? ଏକ ନୂତନ ଦେବତା ଜନ୍ମ ହେବେ, ତଥ୍ୟରେ ତିଆରି ଏକ ଦେବତା। ଏହି ନୂତନ ଧର୍ମ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଆମ ବିଶ୍ୱକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାନବବାଦକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ, ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ନୂତନ ଧର୍ମ। ଡାଟାଇଜମର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉତ୍ଥାନ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଇଚ୍ଛାକୁ ଏକ ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଣ କରି ମାନବବାଦର ମୂଳଦୁଆକୁ କ୍ଷୟ କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କିପରି ବାହ୍ୟ ଆଲଗୋରିଦମ ଆମକୁ ଆମଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଶୁଣି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି ମାନବବାଦ ଯାହା ମଣିଷକୁ ଶୀର୍ଷରେ ରଖିଛି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ କେଉଁ ନୂତନ ବିଚାରଧାରା ଏହାର ସ୍ଥାନ ନେବ? ମଣିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପରେ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ? ଲେଖକ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 21 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ଉଭା ହେଉଛି। ତାହା କ'ଣ? ତଥ୍ୟଇଜିମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଟାଇଜିମ୍। ତଥ୍ୟଇଜିମ୍ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତଥ୍ୟ ପ୍ରବାହରେ ଗଠିତ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜୀବ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଏହାର ଅବଦାନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏହା ଅଦ୍ଭୁତ ଶୁଭିପାରେ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସରଳ ଶବ୍ଦରେ ବିଭାଜିତ କରିବା। ଡାଟାଇଜିମ୍ ଦାବି କରେ ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ, ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ମୂଳତଃ ଏକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକ ଜୈବିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶରୁ ତଥ୍ୟ ଶୋଷଣ କରେ, ଏହାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରେ ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ମଧ୍ୟ ଏକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସମାନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ମତାମତ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରେ। ଡାଟାଇଜିମ୍ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିବାର କାହାଣୀ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମଣିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହୁଥିଲା ଯାହା ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ସୀମିତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଭାଷା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲୁ, ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲେଖା ଆସିଥିଲା ଯାହା ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସହଜ କରିଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଆସିଲା, ତାପରେ ଟେଲିଫୋନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ତଥ୍ୟ ପ୍ରବାହକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଏବଂ ବିସ୍ତାରିତ କରିଛି। ଡାଟାଇଜିମ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବିଶାଳ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏକ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମେସିନ୍ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ତଥ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୂଳ ପାପ ତଥ୍ୟ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣ ହେଉଛି ସୂଚନାକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା। ଆଜିର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ବିଚାରଧାରା କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇସାରିଲାଣି ତାହା ଏବେ କେହି ଦେଖିପାରିବେ। ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲିର ଗୁରୁମାନେ ଆମକୁ ନିରନ୍ତର କୁହନ୍ତି ଯେ ସୂଚନା ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଖୁସିରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭାବନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁ।
ଏହା ପୁଣି ପ୍ରାୟତଃ ମାଗଣା ସେବା ବଦଳରେ। ଡାଟାଇଜିମ୍ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଏ ଯେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଶାସନ ପାଇବୁ ଏବଂ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଏହା ସତ୍ୟ। ଡାକ୍ତରୀ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗର ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତଥାପି ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଡାଟାଇଜିମ୍ ମଣିଷକୁ ଏହି ବିଶାଳ ତଥ୍ୟ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ଭାବରେ ଦେଖେ। ମାନବବାଦ ମତ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା କେବଳ ସେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବିପରୀତରେ ଡାଟାଇଜିମ୍ ଦାବି କରେ ଯେ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର ନହେଲେ ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଛୁଟିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପୋଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଡାଟାଇଜିମ୍ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ତଥ୍ୟର ପରିମାଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ। ଏହି ନୂତନ ଦୁନିଆରେ ମାନବ ଭୂମିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଆମେ ଥରେ ଡାଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପକରଣ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ ଯାହା ଆମ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଡାଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିପାରିବ। ଗୁଗଲର ସର୍ଚ୍ଚ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ବିସ୍ଫୋର ସୂଚନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆମାଜନର ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଆମ କ୍ରୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେ। ତେଣୁ ଏହି ନୂତନ ଧର୍ମ ଡାଟାଇଜିମ୍ରେ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବିଶାଳ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଏବଂ ଆମେ ମଣିଷ କ'ଣ? ଆମେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ। ଆମର ଜୀବନକୁ ତଥ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଧର୍ମର ମହାପୂଜାରୀ କିଏ? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲ, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଆମାଜନ ପରି ବିଶାଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀ। ଏହି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ସରକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାର ଏକ ଅଂଶକୁ ବଳିଦାନ ଦେଉ, ତେବେ ଆମେ ସୁବିଧା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ପୁରସ୍କୃତ ହେବୁ ଏବଂ ଆମେ ଖୁସିରେ ସେହି ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥାଉ। ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାକୁ ଉଚ୍ଚତର ଆଲଗୋରିଦମ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଯଦି ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ସ ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ବିଚାର ଅପେକ୍ଷା ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଯଦି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଥିବା ଏପରି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁପାରିଶ କରେ, ତେବେ ଆମେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲଗୋରିଦମ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି କାହାକୁ ବାଛିବା, କେଉଁ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବାଛିବା ଏବଂ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା, ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଏକ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ଏହା ଏକ ବିସ୍ଫୋର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ହରାଇଛି। ଶକ୍ତି ମଣିଷ ହାତରୁ ଆଲଗୋରିଦମ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ମାନବବାଦୀ ସ୍ୱପ୍ନ କ୍ଷଣ ହେବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଡାଟାଇଜିମ୍ର ଏହି ନୂତନ ଧର୍ମରେ ମଣିଷର କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବା ନା ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସାମାଜିକ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେବତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ହୋମୋ ଡିଅସ୍ର ଧାରଣାକୁ ନେଇଯାଏ। ମଣିଷରୁ ଦେବତାଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା କିପରି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଆମ ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ କ'ଣ ପରିଣାମ ଆଣିବ? ଏହି ଭୟଙ୍କର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ, ମଣିଷରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା, ହୋମୋ ଡିଅସ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମଣିଷ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ମାନବବାଦ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ରରେ କିପରି ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ କିପରି ସେହି ମାନବବାଦର ମୂଳଦୁଆକୁ ହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଡାଟାଇଜିମ୍ କିପରି ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି। ଏବେ ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର ଦୁନିଆ କିପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ ତାହା କଳ୍ପନା କରିବା ଏକ ବିସ୍ପ, ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସରୁ ହୋମୋ ଡିଅସ୍
କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ପରି ପ୍ରାଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା କେବଳ ଦୂର ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ମଣିଷରୁ ଈଶ୍ୱର ପରି ପ୍ରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ: ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସାଇବର୍ଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିସତ୍ତା। ପ୍ରଥମତଃ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମକୁ ଜେନେଟିକ୍ ସ୍ତରରେ ଆମର ଶରୀରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସଶକ୍ତି କରିବ। CRI, SPR ଏଭଳି ଜିନ୍ ସମ୍ପାଦନ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସର୍ବଦା ପାଇଁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେଠାରେ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ନୂତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମର ଜୀବନକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ହୁଏତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୁବା ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ଜିନ୍ ସହିତ ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁ। ଆମେ ସୁପର ସୈନିକ କିମ୍ବା ସୁପର ଆଥଲେଟ୍ ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ପାଇଁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନବ ଜାତିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିବର୍ତ୍ତନର ନିୟମରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଡିଜାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହୋଇଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ହେଉଛି ସାଇବର୍ଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଜୈବିକ ଶରୀରକୁ ଅଣଜୈବିକ କିମ୍ବା କୃତ୍ରିମ ଉପାଦାନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ଘଟୁଛି। ଆମେ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଫେସ୍ ମେକର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତଥାପି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଆମେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସିଧାସଳଖ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୂଚନା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ, କେବଳ ଚିନ୍ତା କରି, କଥା ନ କହି କିମ୍ବା ଟାଇପ୍ ନ କରି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ କ୍ଲାଉଡ୍ରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆମକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମକୁ ହ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ହେରଫେର ପାଇଁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ତେବେ ଏହାକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଭାଇରସ୍ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଏକ ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଥ ଅଛି: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଜୈବିକ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ଆମେ AI ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ କରୁଛୁ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସାରିଛି। AI ଚେସ୍ ଏବଂ ଗୋ ଭଳି ଖେଳରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ AI ଡାକ୍ତର, ଓକିଲ, ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହୁଏତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ଯେତେବେଳେ AI ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ପଛରେ ପକାଇବ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ AI ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିବା ଏବଂ ବିକଶିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେ ଆମେ ମଣିଷ ଆଉ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଏହାକୁ ଏକକତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଏହା ମାନବ ଇତିହାସର ଶେଷ ଚିହ୍ନିତ କରିପାରେ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଆମ ବୁଝାମଣା ବାହାରେ। ଏହି ସୁପର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ AI ଆମକୁ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ କିମ୍ବା ହୁଏତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ଦେଖିପାରେ, ଏପରି ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। ଏବେ ଏହି ତିନୋଟି ପଥକୁ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତର ସମାଜ କିପରି ଦେଖାଯିବ? ଲେଖକ ଏକ ଗଭୀର ଅସ୍ଥିର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ 21 ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୈବିକ ଅସମାନତା ହେବ। ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବ କେବଳ ଧନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଷମତାରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେବେ। ଧନୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ କିଣିପାରିବେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସାଇବର୍ଗ ହୋଇ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ଅସୀମ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଠେଲିଦେବେ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହୋମୋଡିଅସ୍, ସେମାନେ ମାନବ ଦେବତାରେ ପରିଣତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବାକି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମହଙ୍ଗା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୋଇ ରହିବେ। ସମାଜ ଦୁଇଟି ପ୍ରଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ ହେବ: ନୂତନ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଆହୁରି ଖରାପ କଥା ହେଉଛି AI ଏବଂ
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଆର୍ଥିକ ଉପଯୋଗିତା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆଜି ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଲି AI ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ କାମ ନ କରି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ବିନା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା କ'ଣ? ଅଦରକାରୀ ଶ୍ରେଣୀ। ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେବ ଯାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଉ କୌଣସି ଉପଯୋଗିତା ନାହିଁ। ସରକାର ମୌଳିକ ଆୟ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ରିଆଲିଟି ଖେଳ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମାଜ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର କାହାଣୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବେ। ଏହି ଦୁନିଆ ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଅସମାନତା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଏହା କେବଳ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କ୍ଷମତା, ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବାସ କରିବେ। ଏହା ହୋମୋ ଡିଅସ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ମଣିଷ ଦେବତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଧୂଳିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ସମ୍ଭାବନା, ଏକ ଚେତାବନୀ। ଲେଖକ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ବିତର୍କ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆମେ କି ପ୍ରକାରର ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କ'ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ, ନା କେବଳ କିଛି ଚୟନିତ ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ? ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆମ ହାତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ନିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡା ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦେଖିଛୁ। ଆମକୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଏହି ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ନେବା ତାହା ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଶେଷ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଏକୀକୃତ କରିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଉପସଂହାର। ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ହୋମୋ ଡିଅସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଚିନ୍ତାପ୍ରବଣ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିଛୁ। ଆମେ ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସ ବିଜୟରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଛୁ। ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ କିଛିଟା ଅସ୍ଥିର ସମ୍ଭାବନାର ଯୁଗ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିପରି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମହାମାରୀ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜୟ କରି ମାନବ ଜାତି ଏବେ ଅମରତ୍ୱ, ସୁଖ ଏବଂ ଦେବତ୍ୱକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଆମେ ମାନବବାଦର ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲୁ ଏବଂ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାର ଧାରଣାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଆମେ ଡାଟାଇଜିମ୍ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲୁ, ଯାହା ମଣିଷ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଭାସ ପାଇଲୁ ଯେଉଁଠାରେ ସମାଜ ହୋମୋ ଡିଅସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ଦେବତା ଏବଂ ଏକ ଅଯଥା ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଆମର ହୁଏତ ଅସହଜ, ଅଶାନ୍ତ କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଲେଖକଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିବା ନୁହେଁ। ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଇତିହାସକାର ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମେ କରୁଥିବା ପସନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କେଉଁଠାକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ରୋବୋଟ୍ ଆମ ଉପରେ ଶାସନ କରିବ କିମ୍ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯିବା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମକୁ ଆଜି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସେହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଚୁପଚାପ ଆମ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଆମକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଇ ଆମର ଗୋପନୀୟତାକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛୁକ କି? ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁ ଯେ ବିଶାଳ କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜାଣୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ? ଆମେ କିପରି ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଲାଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ, ନା କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ କିଣିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ?
ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ କିମ୍ବା ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଆମ ଜୀବନ ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିତର୍କ ନ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ନ କରିବା, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ବିନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। ଏହା ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ମୋର ଏଜେଣ୍ଡା ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଇତିହାସରେ କିଛି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରଖେ। ଆମେ କଳ୍ପନା କରିଥିବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା। ଆମେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଛିପାରିବା, ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅସମାନତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ କେବଳ ତଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆମର ଦକ୍ଷତା ବଦଳରେ ଆମର ଚେତନା ଏବଂ ମାନବତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଶିଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସୂଚନା ରହିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହି ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍କୁ ଶେଷ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଆରମ୍ଭ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଅଧିକ ଶିଖିବା, ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହୋମୋଡିୟସର ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତର କିପରି କଳ୍ପନା କରନ୍ତି? ହୋମୋଡିୟସର ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିପରି କଳ୍ପନା କରନ୍ତି? ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସୂଚନାକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଏବଂ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ ସାରାଂଶ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବୁକ୍ ସମରି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବେ ବି ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ରୁହନ୍ତୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିଥିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।